یا اہل بیت النبوة یا اہل بیت النبوة یا اہل بیت النبوة دنیامون اہل بیت ایسا بننا جیسا خزیمہ ابن ثابت انصاری. خزیمہ ابن ثابت انصاری جن کا تو اب لوگ نام بھی بھول گئے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو ایسا ٹائٹل دیا کہ اب نام بھی لوگ بھول گئے. ان کا ٹائٹل ہے ذو الشہادتین. اسلام میں ہر چیز میں 2 وٹنس چاہیے ہوتے ہیں. پیغمبر نے ان کے بارے میں کہا تھا یو آر ایکول ٹو 2. تم ایک ہو لیکن تم اگر کبھی وٹنس دو گے تو تمہارا وٹنس 2 کے برابر. یہ سٹیٹس کیوں ملا؟ اور یاد رکھیے یہ وہ صحابی کہ جنگ صفین، پرسوں کی مجلس میں ریفرنس آیا تھا، مولا نے جنگ صفین میں رسول اللہ کے کچھ صحابیوں کو یاد کیا تھا. آئینہ کاش وہ آج ہوتے اور میری ہیلپ کرتے. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، میں نے کوئی ضعیف حدیث نہیں پڑھی، اس میں ان کو بھی یاد کیا. آئینہ ذو الشہادتین. یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ صفین سے پہلے انتقال کر چکے. علی جیسا مشکل کشا ان لوگوں کا نام لے کر صفین کی لڑائی میں ان کو یاد کر رہا. کیا ہائی سٹیٹس ہوگا ان کا؟ اور ایک بات اور ہے کہ ریزن کیا ہے کہ علی نے ان کو یاد کیا. یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ بھی ایک مجلس ہونے والی. آج کی مجلس اپنی جگہ چل رہی ہے، وہ خالی کوئی لسٹ نہیں آ رہی ہے، ٹاپک آگے بڑھ رہا. ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت انصاری جنہیں پیغمبر نے 2 کے ایکول قرار دیا تھا، جنہیں مولا نے صفین کے موقع پہ یاد کیا تھا. اور پوری ہسٹری میں ان کا ایک ہی واقعہ تو ملتا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ ایک دن مدینے آ رہے تھے، آؤٹ سائڈ مدینہ گئے تھے، وہاں سے آ رہے ہیں. جب مدینے کی جانب آ رہے تو رسول کے آگے آگے کوئی یہودی چل رہا، اور وہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت گھوڑا اس کے پاس. اسلام میں اچھا گھوڑا رکھنا یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ جتنا بھی خرچ کرو یہ فضول خرچی نہیں. گھوڑا اچھا ہونا چاہیے. البتہ گاڑیوں میں کمپٹیشن نہ ہو کہ پارکنگ میں ہم جا کے کھڑے ہوں، فلاں کی BMW ہے اور فلاں کی مرسیڈیز ہے، وہ الگ مسئلہ. گھوڑا میدان جہاد میں کام آتا. مرسیڈیز گاڑیاں کمپٹیشن کرنے میں کام آتی. تو گھوڑا، بہترین گھوڑا یہ رسول اور امام ہمیشہ خریدنا چاہتے ہیں. ایک بار پیغمبر نے دیکھا یہ یہودی گھوڑا لے کے آگے جا رہا ہے. اب 1400 سال پہلے کی مارکیٹیں آج کی طرح کوئی تھوڑی تھی، بہت ہی سمپل ہوتی تھی ٹرانزیکشن اور ٹریڈنگ. ایک گھوڑا لے کے یہ آدمی جاتا ہے، مارکیٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، صبح سے شام 10 دن 12 دن اپنا گھوڑا ان سیل رکھتا ہے، تب جا کے گھوڑا بکتا. جیسے آج کل کاروں کے شو روم ہوتے ہیں، لیکن آج بہرحال بہت فاسٹ بزنس ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں. پیغمبر نے گھوڑا دیکھا، پیغمبر کو گھوڑا پسند آ گیا. آگے بڑھے، یہودی سے کہا اس کی پرائز کیا؟ اس نے کہا اتنے پاؤنڈ. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ گھوڑا خرید لیا، ڈن ہو گیا معاملہ. کہا کہ پیمنٹ اس کا میں چل کے مدینے میں دوں گا، جو بھی گھوڑے کی ویلیو ہو. لیکن بہرحال ایک مرسیڈیز یا BMW کے برابر تو اتنا کیش تو کسی کے پاس نہیں ہوتا. 1400 سال پہلے پلاسٹک کا کرنسی بھی نہ تھی. مدینے میں چلو، میں اپنے حجرے سے تمہیں پیسے دوں گا. تو یہودی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا؟ ورنہ پتہ نہیں کتنے دن مارکیٹ میں کھڑا رہتا تب ایک گھوڑا بکتا. چنانچہ خوشی کی وجہ سے وہ فاسٹ ہو گئے، جلدی سے مدینے جائے، ہینڈ اوور کرے پیغمبر کو گھوڑا، پیسے لے گھر جا کے آرام کرے. تو وہ رسول اللہ سے پہلے مدینے کی مارکیٹ میں انٹر ہوا. اب جو دوسرے لوگوں نے گھوڑا دیکھا ان کو بھی پسند آ گیا. ہر ایک آدمی آ کے کہنے لگا کتنے کا ہے گھوڑا؟ اس نے پرائز بتائی، دوسرے نے زیادہ بڑھا دی، تیسرے نے اور بڑھا دی. جب چیز کی ڈیمانڈ ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے، آخر اس کے دل میں لالچ آ گئی. اور جو سب سے ہائیسٹ پرائز دے رہا ہے اس نے اس سے کہا اچھا یہ گھوڑا میں تمہیں دیتا ہوں. اتنے میں رسول اللہ بھی آ گئے پیچھے سے. ایک بار رسول نے یہ دیکھا، رک گئے اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ معاملہ تو ہو چکا ہے، ڈن از ڈن، یہ میری چیز ہے، تم تو خالی امین ہو، امانت ہے تمہارے پاس، ہینڈ اوور کرنا، کیش لے کے جانا. اب وہ کہنے لگا کہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ ٹرانزیکشن نہیں ہوا، تم نے خریدا ہی نہیں، میں نے بیچا ہی نہیں، تم نے خالی پرائس پوچھی تھی. اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مدینے کی سٹی میں پہنچ کے ہم فیصلہ کریں گے، میں نے گھوڑا نہیں بیچا.
पैगंबर के लिए घोड़ा कोई मसला नहीं, सारी कायनात उनके तसद्दुक और तुफैल में बनी। लेकिन एक मसला होता है हक की खातिर रेजिस्ट करना, जालिम को ये चांस ना देना कि आज तुम पर जुल्म किया, तुम्हारी शराफत की वजह से कल दूसरे पे जुल्म करेगा। इसीलिए मौला की हदीस है कि जब कोई तुम पर जुल्म करे तो माफ कर दो, लेकिन अगर वो कमीना आदमी है तो माफ ना करना। और अगर ऐसा आदमी है कि तुम माफ करोगे वो तो समझेगा तुम वीक हो, इसलिए वो और दूसरे पे जुल्म करेगा, तो बराबर से उसको जवाब दो। पूरे कॉन्टेक्स्ट में बैठ कर इस्लाम को समझना होता है, एक हदीस पकड़ के दौड़ना नहीं। देखिए इस्लाम में माफी का कितना हुक्म है, लेकिन यह भी ऑर्डर है कि हर जगह माफी नहीं है, यहां पे माफ नहीं किया जा सकता। ये आज रसूलुल्लाह से फराड कर रहा है, कल पता नहीं मदीने में कितने और आदमियों से फराड करेगा। पैगंबर का मसला घोड़ा नहीं है, हक की खातिर पैगंबर रेजिस्ट कर रहे हैं। कहा कि तू गलत कह रहा, मामला हो गया था, डन हो गया था, सिर्फ पेमेंट की बात थी। उसके दिल में तो पैसे की मोहब्बत आ गई, कहा नहीं आप झूठ बोल रहे। अच्छा, हम यहूदी को फिर भी थोड़ा सा ग्रेस मार्क देने को तैयार, वो पैसे की खातिर रसूल की बात नहीं मान रहा। जब हम एक मोमिन को कहते हैं जो अपने आप को अहले बैत का मानने वाला कहता है और थोड़े से खुम्स के पौंड बचाने के लिए कभी अहले बैत का इंकार करता है, कभी खुम्स का इंकार करता है, कभी मर्जे का इंकार करता, ये तो मोमिन है ना। इसका ये क्लेम है कि आले मोहम्मद पर मेरी जान कुर्बान, लेकिन पौंड देने को तैयार नहीं हूं, तो वो तो फिर भी यहूदी है। उसने तो रसूल से कभी मोहब्बत का दावा भी नहीं किया। लेकिन रसूल वहां मैदान, मदीने की मस्जिद के बाहर जो मैदान था जहां मार्केट लगती, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हज और उम्रे पे गए, जो मुनाका का मैदान, यानी जहां मस्जिद अली है और मस्जिद गमामा उसके सामने वाला मैदान, जिसे आजकल सऊदी हुकूमत हेरिटेज सिटी कह के दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रही, वो जगह पैगंबर ने कहा नहीं मैंने खरीद लिया। फिर उसने कॉमन सेंस की एक बात कही, यहूदी ने कहा अगर आपने खरीद लिया तो कोई विटनेस लाइए। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर एक आदमी एक दावा करे तो विटनेस लाना। पैगंबर इतनी देर में बहुत बड़ा क्राउड आ गया था, मार्केट में तो हर वक्त लोग रहते हैं, यहां तो रसूलुल्लाह को आर्गुमेंट करते देखा सारे मुसलमान आ गए। कहा या रसूलुल्लाह क्या मैटर क्या? पैगंबर ने कहा मसला यह कि मैंने इस यहूदी से घोड़ा खरीदा, अब मुझे एक विटनेस चाहिए, तुम मेरे लिए विटनेस बनोगे? वो घबरा गए, या रसूलुल्लाह मैं बहुत सच्चा आदमी हूं, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, जब मैंने एक चीज देखी नहीं तो कैसे विटनेस बनूं? दूसरे से कहा चाहे तुम मेरे विटनेस बनो, नहीं या रसूलुल्लाह मैं इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर सकता, जहन्नम की आग में जलूंगा, मैं कैसे विटनेस बनूं? कुछ लोग मुत्तकी होते हैं, कुछ लोग सुपर मुत्तकी होते हैं, रसूल से ज्यादा मुत्तकी होते हैं। हर आदमी मना कर रहा, भाई मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। इतने में खुजैमा इब्ने साबित अंसारी वहां से गुजर रहे हैं, वो रुक गए, या रसूल अल्लाह क्या बात? कहा कि घोड़ा मैंने खरीदा। यहूदी कह रहे मैंने नहीं खरीदा, मुझे विटनेस चाहिए। खुजैमा ने कहा मैं आपका विटनेस बनता हूं, मैं गवाही देता हूं कि घोड़ा आपने खरीदा। अच्छा, मसला घोड़े का नहीं था, पैगंबर को इस स्टोरी में कई मैसेजेस हमको देना थे। एक मैसेज ये देना था कि अगर इस तरह का कोई जालिम हो जैसे यहूदी है उसको रेजिस्ट करो। एक मैसेज ये देना था कि हर मर्तबा सरेंडर नहीं करना है, कभी हक के लिए जिहाद करना है। एक मैसेज ये देना था कि खुजैमा से कहा, देखिए रसूलुल्लाह को तो खुश हो जाना चाहिए ना कि मेरा एक विटनेस आ गया, मुझे घोड़ा मिल गया। नहीं, पैगंबर ने उल्टा क्रॉस क्वेश्चन खुजैमा से कर लिया। जिन लोगों ने मना कर दिया था रसूल ने उनसे कुछ नहीं कहा, जो रसूल के फेवर में गवाही दे रहा है रसूल उसी पर उलट पड़े। कहा कि है खुजैमा तुम कैसे विटनेस बन रहे हो? तुम तो थे ही नहीं जब ये ट्रांजैक्शन हुआ और डीलिंग हुई, तुमने तो देखा ही नहीं, जब देखा नहीं तो गवाही कैसे दे रहे हो? खुजैमा ने कहा या रसूल अल्लाह ये आपने क्या पूछ लिया? रसूल ने पूछा था ना कि तुमने तो देखा ही नहीं, गवाही कैसे दे रहे हो? कहा ये आपने क्या कह दिया? हमने इतनी बड़ी बड़ी चीजों में देखा नहीं है, खाली आपके कहने पे गवाही दी। आपने कहा अल्लाह है, हमने नहीं देखा, आपके कहने पे माना। आपने कहा मैं रसूल हूं, हमने आपको रिसालत मिलते देखा नहीं है, जिब्राइल को आते देखा नहीं, आपके कहने पे माना। आपने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, हमने नहीं देखा, कुरान अल्लाह ने आपको दी, आपके कहने पे माना। आपने कहा कयामत का दिन आने वाला है, हमने देखा नहीं, आपके कहने पे माना। आपने कहा जन्नत और जहन्नम है, हमने नहीं देखा, आपके कहने पे माना। जब इतने बड़े बड़े मैटर्स बगैर देखे आपके कहने पे माने तो
تو گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں پہلے دیکھیں گے اور پھر مانیں گے؟ پیغمبر نے کہا انت ذو الشہادتین، تو نے